أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. أما بعد، ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة الله سبحانه وتعالى إنيا ودن الزياء سوج مشرك العرب كنبي محمد صلى الله عليه وسلم تأمري طيقوا يهونوا سوج مالتنا بناورد نور ملائكة وكلمهم الموتى موتانوچم بيان نقرواتشو وحشرنا عليهم كل شيء قبولا كل النجر اسكسن فيت لفيت بترى جن بنامت علاتشو ما كانوا ليؤمنوا ليامنوا ايدلوا الا ان يشاء الله يشاء سكت ولكن اكثرهم يجهلون ነገር ግን አብዛኛዎቹ ይሄን ነገር አያውቁትም። وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن كذلك جعلنا لك እንደዚሁ አድርገናል لكل نبي ለየአንዳንዱ ነብይ ሁሉ عدوا شياطين الانس والجن ከሰውም ከጋኔንም ሸይጣን ጠላት አድርገናል። يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ከፊሉ ወደ ከፊሉ የሚያጣልሉ ሲሆኑ የተከሸነ ንግግር ያንሾካሹካሉ። ولو شاء ربك ما فعلوه ጌታህ ቢሻ ኖሮ አይሰሩትም ነበር። فذرهم وما يفترون ተዋቸው ከሚቀጥፉት ነገር። ولتصغى إليه ወደዚያ ሊዘነበሉ أفئدة الذين لا يؤمنون እነዚያ የማያምኑ ሰዎች ልቦናዎች بالآخرة بآخرة ما يمنو مالتنا وليرضوه لودتم جمر وليقترفوا ما هم مقترفون سيكتفوا تنبروا النقل ليكتفونا وهينا يمياشكوا الشكوت يسومي أغاننتم شيطانوች أفغير الله أبتغي حكما كالله جل إلى دانيا نفلقال له وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا እርሱ ወደ እናንተ መጽሐፉን የተብራራ ሆኖ ያወረደ ሲሆን والذين آتيناهم الكتاب እነዚያ መጽሐፍቱን የሰጠናቸው ሰዎች يعلمون ያውቃሉ أنه منزل من ربك بالحق ይህ መጽሐፍ በአንተ ላይ በእውነት የተወረደ መሆኑን ያውቃሉ። فلا تكونن من الممترين ከተጠራጣሪዎች አትሁን። وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا የጌታህ ቃል እውነትና ትክክል ሲሆን ተፈጸመ። لا مبدل لكلماته لله ንግግር ለዋጭ የለውም። هو السميع العليم እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰሚና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው። وإن تطع أكثر من في الأرض በምድር ላይ ያሉትን አብዛኞችን ሰዎች ብትታዘዛቸው يضلوك عن سبيل الله ከአላህ መንገድ ያሳስቱሃል። إن يتبعون إلا الظن ጥርጣሪን እንጂ የሚከተሉ አይደሉም። وإنهم إلا يخرصون እነርሱም የሚዋሹ እንጂ አይደሉም። إن ربك ጌታህ هو أعلم من يضل عن سبيله ከሱ መንገድ የሚሳሳቱትን ያውቃል። وهو أعلم بالمهتدين ተመሪዎችንም ያውቃል። فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين فكلوا بلو مما ذكر اسم الله عليه يا الله سم በሚታረድበት ጊዜ በሱ ላይ የተወሳበትን إن كنتم بآياته مؤمنين በአንቀጾቹ የምታምኑ ከሆናችሁ وما لكم ለእናንተ የላችሁም ألا ለእናንተ ምን አላችሁ ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه يا الله سم በእርሱ ላይ የተወሳበትን ላትበሉ ለእናንተ ምን አላችሁ وقد فصل لكم ለእናንተ ግልጽ አድርጎላችኋል ما حرم عليكم بنانت لا ارم ያደረገውን الا ما اضطررتم اليه ودرس لتبلوا የተገደዳችሁት ስትቀሩ وان كثيرا لا يضلون باهوائهم بغير علم አብዛኛው ሰዎች ዝንባሌያቸውን በመከተል ያለ ዕውቀት ያጠማሉ ሰዎችን ያሳስታሉ። ان ربك هو اعلم بالمعتدين ጌታህ እሱ እነዚያ ወሰን አላፊዎችን ያውቃል።
وذروا ظاهر الإثم وباطنه كهاتيات قلصونم دبقونم توت إن الذين يكسبون الإثم النزي هاتيات يسروا السوج سيجزون بما كانوا يقترفون يسروا بنبرت هاتيات يمن الدالو ولا تأكلوا أتبلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يا الله سنبسو لا بمترد بدجزي يالتو السبت يهون انسسا وإنه لفسق يه عمسنو وإن الشياطين شياطين وشكو ليحون إلى أوليائهم ودا جوتشاتشو يشكالو ليجادلوكم كنان تقال لكراكرو وإن أطعتموهم بتتززواتشو إنكم مشركون أن أنت أقاريانوش ناتشوها الله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ودنزيا كهاديانوش ملائكة بناورد نوروان ملائكة أوردن في اللفيت بيايواتشو نزي يمكا أقاريانوش كهاديانوش مالت انديامنو نبي محمد صلى الله عليه وسلم يزوت يمتوت ملكت أونت مهونون تقبلوا انديامنو لما درج ملائكة فيت لفيت بنا ورد نورو على الله سبحانه وتعالى وكلمهم الموتى موتانوች ከቀብር ወጥተው ቢያናግሯቸው ነዚያን አጋሪያኖችን وحشرنا عليهم كل شيء قبلا كل ነገር ከመጀመሪያ ጀምሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ፍጥረት ዓለም ከፈጠረበት ጊዜ አንስቶ እስካለንበት ዘመን ድረስ ሁሉንም በየተራው በጭፍራ አድርገን ፊት ለፊት ቀስቅሰን እነዚህ ነብያቶች የተላኩበት ነገር ትክክል ነው ብለው ቢነግሯቸው ማካኑ ሊዩሚኑ ወላ አላህ አያምኑም ነበር መላእክም ወርደው ቢመሰክሩ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክት እውነት መሆኑ ሙታኖችም ከቀብራቸው ወጥተው ይሄ ቁርአን ሐቅ ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡት ነገር ትክክል ነው ብለው ቢነግሯቸው كذلك እስከ አላህ ከፈጠረበት ጊዜ አንስቶ ፍጥራኖች ሁሉ በየተራው ይወጡ ቢመሰክሩ አያምኑም አለ አላህ ምን ያህል ሩቅ መሆኑን እየነገረን ነው እነዚህ ሰዎች አላህ ሂዳያን ያልሻለት ሰው ሊያምን አይችልም አንተ የፈለከው ነገር ብታረግ ما كانوا ليؤمنوا ليامنوا النبروا إلا أن يشاء الله بيشاء ግን ያምናሉ الله يشالت ሰው ብዙ አይፈልግም በአንዲት ቃል ወደ ሐቅ ትመራዋለች ማለት ነው አንድ ንግግር አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ይሰማ የሆነ ሐዲስ ሲሰማ አንዲት ሐዲስ ህይወቱን ትቀይርለታለች ይሄ ሰው አላህ ሂዳያ የፈለገለት ነው خلاص አላህ ልቡን ለሐቅ የከፈተለት ነው ማለት ነው ሌላውስ ተውራትና ኢንጂል ብታነብበትም አይሰማህም لا اله الا الله ትለፈልፋለህ እሱ ተላምዶታል ማለት ነው حرام ነው ለምዶታል አይቀርም ይመጣል ማሻአላህ ይመጣል ይሰማል ይሄ ሁሉ ተጠራቅሞ በእሱ ላይ መስክር ሆኖ የቂያማ ቀን ይፈርድበታል ነስአል አላህ ሰላመተ ወላሂ ነገር ግን አንዳንዱ ደግሞ በጣም ይደነግጣል አመተና ሰዎች አንዳንዴ ይሻሉናል እኛ አውቀናል የምንል ሰዎች ቀልባችን ደርቋል አይፈራም ሰው ብዙ ሐዲስ ይሰማ ብዙ አላህ ካልወፈቀው በስተቀር ከባድ ነው በጣም እየተላመደው ይሄድና ይሄ حرام ነው የሚባለው ነገር ካንደው ምንም ቦታ አይሰጠውም خلاص ይለምደዋል ማለት ነው አንዳንዱ ደግሞ ይፈራል ወዲያው ሱብሃንአላህ ሴትም ትሁን ወንድም ይሁን ይሄ ነገር እኮ حرام ነው ሲባል በጣም የሚደነግጣሉ በጣም ወዲያው በቃ የሆነ በጣም የሚጠነቀቁ በጣም የሚፈሩ ማለት ነው ብዙ ዕውቀት የሌላቸው ኪታብ ያልቀሩ ብዙ ነገር ግን አብዛኛው ኪታብ ተሸክሞ የሚሄደው አላህ ያዘነለት ሲቀር ነስአል አላህ ሰላመተ ወልአፊያ ቀልቡ ደርቋል ይሰማል እሱን ማቀዋለሁ ይላል እና ለምን አሰራበትም ሱብሃንአላህ ሱስ ነው እንዴ إذن الله نزي كهاديانوች ልባቸው ምን ያክል የጠመመና ከሐቅ የራቀ መሆኑን ሲነግረን ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተአምር ብታመጣ ኖሮ እኮ እናምንልህ ነበር ያሏቸውን ነው ምን ትፈልጋላችሁ የኡሁዱን ተራራ
ወርቅ አድርግልን ብለው ነበር አላህ ለነብዩ ሲነግራቸው እነዚህ ሰዎች መላእክም መጥቶ አንተ የአላህ መልእክተኛ መሆንህን ቢመሰክር ሙታኖቹም ተነስተው አንተ የአላህ መልእክተኛ መሆንህን ቢመሰክሩ በሙሉ እኮ ናቸው ሙታኖች በሙሉ ከዛልክ እስከ ቂያማ ድረስ ያለው ፍጥረተ ዓለም በተራ ተራ ያመጣን ቢመሰክሩና መልእክተ ትክክለኛ ከአላህ የተላከ ነው ቢሉ እነዚህ ሰዎች አያምኑ ኢላ አንየሻ አላህ ሲሻለት ካልሆነ በስተቀር ወላኪን አክተሩም يجهلون ነገር ግን አብዛኞቻቸው ይሄንን አያውቁም አለ አላህ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن ለነብዩ መሐመድ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተስሊያ ብዙ አትተክዝ ያላቸው ነው ለነብዩ ብዙ ሊሰማህ አይገባም ላንተ እነዚህ ሙሽሪኩል አረብ አጋሪያኖች ጠላት ሆነው አዛይ ያረጉህ እንደሆነው ሁሉ وكذلك جعلنا لكل نبي ለየአንዳንዱ ነብይ አድርገናል አድወን ጠላትን شياطين الانس والجن የጅን አመፀኛ ማለት ነው የሰውም አመፀኛ ሸይጣን ማለት አመፀኛ ማለት ነው የጅኒ ካፊር አመፀኛው ሸይጣን ይባላል አስላቸው ጅኒ ነው ነገር ግን ሲያምፁ ሸይጣኖች ሸይጣን ማለት አስለን ሙተመርድ አንተ አትላ ከአላህ መንገድ የወጣ የአላህን ትእዛዝ የማይቀበልከው አመፀ ሰውም እንደዛው ማለት ولهذا ايش شياطين الانس والجن على الله የሰውም ሸይጣን አለ የጅንም ሸይጣን አለ እንዲህ አይነት ሰዎችን ለነብያቶች ሁሉ ጠላት አድርገናል ስለዚህ አንተንም አዛ ያደርጉሃልና ብዙ ሊሰማህ አይገባም ይያላቸው ነው የሰው ሸይጣን ምን ታረጋዋለ የጅኒ ሸይጣን አዑዙ ቢላሂ ስትል ጥሎ ይሄዳል የሰው ሸይጣን ካንተ ጋር አዑዙ ቢላሂ ይላል ቀልብ አድርቅ የሆነ ማለት ነው ነስአል አላህ ሰላመተ ወልአፊያ ምን ታረጋዋለ የሰው ሸይጣን ምናልባት በኢህሳን ታጠፋለታለ እሳቱን ማለት ነው አንዳንዱ ደግሞ ኢህሳንም ውስጥ ያለውን የሸይጣን ተግባር የሸይጣን አመለካከት የሸይጣን አስተሳሰብ የማያጠፋለት አለ የማይለቀው ማለት ነው ተጠናብቶታል ይሄ የሸይጣን ባህሪ ተጠናብቶታል ለምን አላህን መፍራት የሚባል ነገር ስለሌለ ስለዚህ የሰውም ያጋንንትም ሸይጣን አድርገናል በነብያቶች ላይ አዛ የሚያደርጓቸው ነብያቶችን አዛ የሚያደርግ የሱና ዑለማዎችን አዛ የሚያደርግ هذا الشيطان بس በሰው ምስል ያለ ሸይጣን ነው ይሄ የሰው ልብስ የለበሰ ሸይጣን يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ከፊላቸው ወደ ከፊሉ شياطين الجن ወደ شياطين الانس ምን ያደርጋል ወደ ጓደኞቻቸው ማለት ነው ምክንያቱም ጓደኛ ናቸው የጅኒ ሸይጣንና የሰው ሸይጣን ጓደኛ ናቸው ስለዚህ ምን ያደርጋል አላህ ያንሾካሽካል ሹክ ይላሉ ማለት ነው ደግሞ ያ ይሄ ያመጣለታል زخرف القول የተከሸነ ንግግር ወንደው يعني ሹብሃ ያለበት غرورا لما تعلل ولو شاء ربك ما فعلوا الله ቢሻኑሩ ይሄንን አይሰሩትም ነበር ነገር ግን የሱ ህክማው የአላህ ጥበቡ ስላስፈረደው ይሄን ነገር ያደርጋሉ ነብያቶችን አዛ ያደርጋሉ አማኞችን አዛ ያደርጋሉ ሙእሚኖችን ያሰቃያሉ فذرهم وما يفترون አላቸው ተዋቸው ከሚቀጥፉት ጋር የት ይሄዳሉ ዞሮ ዞሮ ይመጣሉ የሚያዙበት ቀን አለና ተዋቸው ነው ይላል አላህ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة زخرف القول يتكشنا نجر شياطين الإنس والجن النزي كفيل ودا كفيل ميتلو ويم يعني وحي يميادرقو لمن دنو ولتصغى إليه ودزيان نجر للزنبل من أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة بمجرشاو ዓለም የማያምኑ ሰዎች ልቦና ወደዚያ ሊዘነበል يعني መልእክተኛውን ከመከተል ወጥቶ የነዚህ የሸያጢን الانس والجن መንገድ እንዲከተል ለማድረግ
وليرضوه عندي ودوت لمادرك وليقترفوا ما هم مقترفون ሲቀጣጥፉት የነበረውን ነገር ሊቀጣጥፉ ነው እንዲህ አይነቱ ንግግር የሚጥሉት አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أفغير الله أبتغي حكما كالله وجي فراج فلقاله ويبله بلاجه وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ارسو الله بلو مالت ودنان تمصحفون ያወረደ የሆነ ሲሆን ይህ መጽሐፍ ዝርዝር የተደረገ የተብራራ ሆኖ ሳለ እና ታዲያ እኔ ከአላህ ውጪ ሌላን ዳኛ እንድፈልግ እንዴት ፈልጋላችሁ والذين آتيناهم الكتاب النزيا مصحفون يسطناچو ايهودم يون نصاراዎች يعلمون يوقالو انه اي القرآن ወደ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወረደው منزل من ربك بالحق ከጌታ በእውነት የተወረደ ለመሆኑ ያውቃሉ እያወቁ ነው እንጂ የሚያስተባበሉት በጅህልና አይደለም ምክንያቱም ሲፋው በተውራትም በእንጂልም ላይ ተነግሯልና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የሚመጡት ቁርአን ሲፋው ተነግሯል ባህሪው ምን አይነት እንደሆነ የሳቸውን ባህሪ ጭምር ቁርአን ላይ አላህ ማን ነው ተውራትና እንጂል ላይ الله ግልጽ አድርጎታል فلا تكونن من الممترين ከተጠራጣሪዎች አትሁን ያላችሁ አይደለም ለተከታዮቻቸው ነው وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا የጌታ ንግግር الله يسقال تفصموال صدقا في الأخبار وعدلا في الأخبار والأحكام الله ንግግሩ እውነት ነው ومن أصدق من الله قيلا كالله يبلت أونت تناغاري يلم الله من ناقروا ناقر حقنا كذلك فردو عدلنا فتهاوي مالت طيب وتمت كلمة ربك يجيتها نقر يا الله سبحانه وتعالى قال تفصمين داهون يميكالكلو من ناقر يلم صدقا وعدلا نعم لا مبدل لكلماته يا الله قال لواጭ የለው የሚቀይረው የለም سبحان الله واضح اذا الله سبحانه وتعالى በመልእክተኞች ላይ ያወረደው ቃል የፈረደው ፍርድ ማንንም ሊቀይረው አይችልም የሚቀየር አይደለም نعم وهو السميع العليم اي الله سبحانه وتعالى سميع لاقوالهم وعليم لأحوالهم النزيا ያላመኑ የሆኑ ከሃዲያኖች ወይም ሙሽሪኩል አረብም ይሁን እስከ ቂያማ ድረስ የሚመጡ አመፀኛ የሆኑ ሰዎች አላህ ንግግራቸውን ይሰማል ሁኔታዎችንም ያውቃል የአላህ ቃል የሚቀይረው የለም አይቀየርም እውነት ነው طيب ፍርዱም ፍትህ ነው አላህ ፍትሃዊ አምላክ ነው የሚፈርደው ነገር ሐቅ ነው ያዘዘው ነገር ባሮቹን የሚጠቅም የከለከለው ነገር ባሮቹን የሚጎዳ ነው አላህ ባሮቹን የሚጎዳን ነገር ይከለክላል የሚጠቅማቸውን ነገር ስሩት ይላል የሰሩት ምንዳ አላቸው ያመጹት ደግሞ ቅጣት አላቸው ይህንን የአላህን ህግ ሊቀይር የሚችል ማንም የለም ምናልባት በዱንያ ላይ ሰዎች ትዕቢተኛ ትምክህተኛ ሆነው የአላህን ቃል ሰዎች ተግባራዊ እንዳያደርጉት ሊያደርጉ ይችላል ተግባራዊ እንዳይሆን ሊከለክሉ ይችላል ይሄ ማለት ቃሉን ቀየሩት ማለት አይደለም አይቀየርም في نفس الوقت አብዛኛዎች የአላህን ቃል በቀዋኒን ወድዕያ ቢቀይሩም ቃሉን አይቀይሩትም የአላህን ቃል ምንድነው አልሰሩበትም ነው የሚባለው አልሰሩበትም አላህ ይጠይቃቸዋል ምንዳውንም ይከፍላቸዋል እንጂ የአላህን አህካሞች ሸሪዓ በሰው ሰራሽ ህግ ቀይረው የሚሰሩ ሰዎች ይቻላል ብለው ከሆነ ይከፍራሉ ይቻላል ወይም ደግሞ የሰው ሰራሹ ህግ የተሻለ ነው የሚሉ ከሆነ ላለንበት ዘመን የቁርአን ህግ አይሆንም የሚሉ ከሆነ ማለት
وهكذا يدعي بعض الذين ينتسبون الى الاسلام ወደ እስልምና ራሳቸውን የሚያስጠጉ አንዳንድ ምስኪኖች አሉ አሁን ላለንበት ዘመን የሸሪዓ ህግ አይሆንም የሚሉ ማለት ነው የገደለ ሰው መግደል የሰረቀ ሰው እጅ መቁረጥ አይን ያጠፋ አይኑን ማጥፋት ጥርስ የሰበረ ጥርሱን መስበር ቂሳስ የሚባለው ነገር ይሄ አሁን ላለንበት ዘመን አይሆንም وهكذا የምዕራባውያኖች አስተሳሰብ ነው ይሄ ነገር ግን አንዳንድ ሙስሊሞች ይሄንን ከምዕራባውያኖች ተቀብለው ምን ያደርጉታል يعني ሲጽፉ በዚህ ዙሪያ ሲለፈልፉ ይታያል ማለት ነው እነዚህ እንደነዚህ አይነት የምዕራባውያኖች አመለካከትና አስተሳሰብ የተጠናወታቸውና ይሄንን የሚያስተጋቡ አካላት ከማንም በፊት ለራሳቸው ይዘኑ ከማንም በፊት በጣም የሚገርማችሁ ሰዎች የትኛውም ዘመን የትኛውም ቦታ ላይ ሰላም ሆኖ ሊኖሩ የሚችሉት ተረጋግተው ሊኖሩ የሚችሉት ፍቅር ሰፍኖ ፍትህ ኖሮ መተሳሰብ መተዛዘን ኖሮ መኖር ያለ ስጋት ሊኖሩ የሚችሉት ይህ የአላህ ሸሪዓ ተግባራዊ ሲሆን ብቻ የአላህ ሸሪዓ ተግባራዊ ሲሆን ይህ የአላህ ሸሪዓ ተግባራዊ ባልሆነበት ሀገር በጣም ሰለጠንን በሚሉት እንግሊዝ ውሰድ አሜሪካ ውሰድ ካናዳ ውሰድ አውስትራሊያ በል የአውሮፓ ሀገሮች የትኞቹንም ሂድ የመከራ ህይወት ነው የመከራ ህይወት ማለት ዝርፊያ ቅሚያ የአደንዛዥ ራስ ማጥፋት የሌለ አይነት ወንጀል የለም የሌለ አይነት ወንጀል ማለት ግማሹ ሰው ሲሞት በእሳት ያቃጥላል ግማሹ ጀናዛውን ቆራርጦ ለአሞራ ይሰጣል ግማሹ በቁመት ይቀብራል መሬት የሚተኛበት ቦታ ቀብር ሰው የሚገርመው አሜሪካ ውስጥ ሰው ሲሞት ጀናዛው የሚቆም ከሆነ ክፍያው ይቀንሳል ጀናዛው ማለት ታቆመዋል ምን እንዳይወስድ ሲተኛ ቦታ ይወስዳላ እንዳይወስድ ማለት ታቆመዋል ጀናዛ ማቆም አው በቃ ታቆመዋል አቆመህ ጀናዛውን ትገነባበታለህ በላዩ ላይ ማለት ጥበታቸው ተመልከት في الدنيا والاخره ዱንያም ላይ አኺራም ህንድ ምናምን የተለያዩ ሀገሮች ላይ ሰው ሲሞት ያቃጥሉታል ወስደው ቤተሰቡ ተሰብስቦ ጀናዛውን ያቃጥላል ኔፓል የምትባል የሆነች ሀገር አለች ኤዥያ ውስጥ ሰው ይሞታል የተወሰኑ ሰዎች ተከትለው አብሮ ይሄዳሉ አንድ ወጠምሻ አለ ጀናዛውን ተሸክሞ ይወስድና ቆራርጦ ብልቱን ቆራርጦ ለአሞራ ይሰጣል ማለት ጀናዛ እኮ هكذا ዲቅ እንዲህ አይነት ህይወት ውስጥ ነው የሚኖረው ሰው እንዲህ አይነት የመከራ የስቃይ ደስታ የለም ሁሌም ጭንቀት መከራ የአላህ ህግ የአላህ ሸሪዓ ተጥቢቅ ሲደረግ በመድር ላይ ሰዎች በህይወታቸው ላይ ተግባራዊ ሲያደርጉትስ ሰኪና እርጋታ ሰላም እዝነት ፍቅር በጣም የሚገርም ማለት ነው ሰላማዊ ይሆን ሰላም የሆነ አስገድዶ መድፈር የለ ዘረፋ የለ የሆነ ቦታ ሲሄድ እፈራለሁ ብለህ የምታስበው የምትሰጋው ነገር የለ እዛ ጋር ሽፍታ ያገኘኛል እዚህ ጋር ሌባ እንደዚህ ያደርገኛል የለም ቤት በአደገኛ አጥር በመናምን እንዙር يعني ሰው ቤቱን በአደገኛ አጥር የሚያጥረው እኮ ከአውሬ ለመከላከል አይደለም ራሱን አንበሳ እንዳይገባብህ አይደለም እኮ በአደገኛ አጥር የምታጥረው ግቢህን አንበሳ እንዳይመጣ ነው እንዴ ጅብ እንዳይበላህ ነው የሰው ጅብ እንዳይበላህ እኮ ነው የሰው ጅብ ለምንድን ነው ይሄ የሆነው የአላህ ሸሪዓ ተግባራዊ ስላልተደረገ የአላህ ሸሪዓ ተግባራዊ ስላልተደረገ ሱብሃንአላህ የአላህን ሸሪዓ ተግባራዊ ስታረግ ሳውዲ
ምንም የምትሰጋው ምንም የምትፈራው ነገር የለም ይፈለገ ዛሬ ከፈለክበት ፋብሪካ የመጣው መኪና ውጪ ነው የሚያድረው ማን ዞር ብሎ ያየዋል ማን የለም እንደ አይነት ነገር ተራለ ሌባ የሚባል እንደዚህ ሽፍታ ሰው የሚገል ምናምን የለም ሊማዳ የህይወትን ዋጋ ያውቀዋል ሰውየው ህይወቱን ይፈልገዋል ዝም ብሎ በቀን ይሄን ያህል ሰው ተገደለ ይሄን ያህል ሰው ተራ ነገር ሆኗል አሁን ስራ ነገር ሆኗል በቃ እንጂ እዚህ ቦታ ላይ ይሄን ያህል ሰው ታርዷል እዚህ ቦታ ላይ ይሄን ያህል ሰው ተገድሏል ምናምን ተራ ወሬ ሆኗል አሁን شفت كيف አንድ ሰው ቢገደል የገደለው ወዲያው ይገደላል አንድ ሰው በመግደል ላይ 10 ሰዎች ቢተባበሩ 10ሩም ወዲያው ይገደላሉ ስለዚህ ሰው መግደል አይታሰብም ሰው እከሌ ይገለኛል ብሎ ማንንም ሰው በህልሙም አይመጣበትም እዘረፋለሁ ብሎ ማንንም ሰው አያስብም ምናልባት ከተለያየ ሀገር የሚሄዱ ሰዎች ሳይታዩ ይዘርፋሉ ሳይታዩ ማለት ነው ያው ማለት በሌብነት በዋነኝነት ግብጻውያንና ኢትዮጵያውያኖች የታወቁ ናቸው ሳዑዲ ላይ በተለይ ጅዳ ሪያድ አካባቢ ማለት ነው በሐጅና በኡምራ ጊዜ በሐጅና በረመዳን ጊዜ ዛማ ስለሚበዛ ጭንቅንቅ ስለሚበዛ ጧፍ ላይ ይሰርቃሉ ጧፍ ላይ በጣም ግፍያ ስላለ ማለት ጧፍ ካዕባ ዙሪያ እኮ ካዕባ ዙሪያ ጧፍ እየተደረገ እነርሱ ኪስ ይገባሉ ወይ ደግሞ እንትን ቆርጠው ሰዎች ኢህራም የሚያስሩበትን ቀበቷቸው ብራቸው ምናምን እዛ ላይ ነው የሚያደርጉት እሱን ቆርጠው ይወስዳሉ ሌላ ቦታ ላይ ቤት ገብቼ ዘርፋለሁ ሱቅ ገብቼ ዘርፋለሁ ማየት ነው የምትፈራው አንተ የትኛውም ሌባ ሱቅ አካባቢ ሲሄድ ፊት ለፊቱን ነው የሚያየው ዞር ብሎ አያየው አስተግፍሩላህ ነው የሚለው እንደዚህ ዞር ብሎ ካየው አስተግፍር ዞር ብሎ አያየው እንኳንስ ሊዘርፍ ወይ ሊሰብር ምናምን ሊዘርፍ ይቀርና ማለት የለም እንዴ አይነት ከየት መጣ ሸሪዓ ተጥቢቅ ስለተደረገ ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب على الله بالقران ለናንተ በመመሳሰል የገደለን በመግደል ይሰርቀን እጅ በመቁረጥ አይን ያጠፋን አይን በማጥፋት ጥርስ ይሰበረን ጥርሱ በመስበር ህይወት አለላችሁ አላ ሰላማዊ ህይወት ትኖራላችሁ አላ መቼ ይሄ ነገር ተግባራዊ ሲደረግ ለምን አንድ ወጠምሻ ብር ያለው ሰው ገለው በብር የሚወጣ ከሆነ ጥርስ ሰብሮ የሆነ ሳንቲም የሚከፍል ከሆነ ሲደብረው እየሄደ ጥርስ ይሰብራል ሲደብረው እየሄደ ምን ያደርግ አይን ያጠፋል አይኑ ከጠፋስ አይኑ ከጠፋ አስተግፍሩላህ የምን አይን ማጥፋት ነው አረ ዞር በልዛው ከፈለከ አቧራ ያጥፋ እንጂ ያላጠፋህ አያጠፋም እንዴት ያጠፋል ማንንም ለራሱ ህይወት ሲል ለራሱ ሁሉም ሰላማዊ ህይወት ይኖራል ሁሉም በፈለከው ሰዓት ለብቻ የትም ብትሄድ የትም ሰላም ከመካ ተነስተ መዲና ብትሄድ ከሪያድ ብትሄድ የፈለክበት ሀገር ብትሄድ የምትሰጋው ነገር የለም እዚህ ቦታ ላይ ሽፍታ አለ እዚህ ቦታ ይሄ መቼ ነው ሸሪዓ ተጥቢቅ ከተደረገ በኋላ ነው ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ረህመቱላህ ዐለይሂ መጥቶ ከመሐመድ ኢብኑ ሰዑድ ጋር ሸሪዓ ተግባራዊ ካደረጉ በኋላ ነው እንጂ ከዚያ በፊት እንደ ሳዑዲ ጀዚረቱል አረብ ወንጀል የበዛበት ሀገር አልነበረም ሰው የሚዘረፍበት የሚገደልበት ለሐጅ የሚሄዱ ሰዎች መንገድ ላይ የሚታረዱበት በጣም የሚገርም አይነት ሀገር ነበር የነበረው ማለት በጣም የሚገርም ወሮ በላ የሆነ ዱርዬ በቃ ያገኘውን ዘርፎ የሚበላ ነገር ግን የአላህ ሸሪዓ መጣ ምን ሆነ ሰላም ኢዘን ሰዎች የአላህን ሸሪዓ ተግባራዊ ሲያደርጉ ነው የሚመኙት አይነት ሰላም ማግኘት የሚችሉት ከዛ ውጪ ህልም ነው የለም አንድነት ፍቅር ሰላም ናምን የለም ከየት ይመጣል የለም በምንድነው ይሄንን እንዲህ አይነቱን አውሬ ህዝብ ስርዓት የምታስይዘው የአላህ ህግ በምድር ላይ ተግባራዊ ካላደረክ ማለት إذن الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته يسن نغغر يسن ህግ የሚሽረው የለም ምናልባት አልሰራበትም ብሎ ራሱ ሌላ ህግ በሌላ ህግ ሊሰራ ይችላል ነገር ግን
ራሱን ነው ማንንም አይጎዳም የአላህ ህግ ነው ሊቀየር አይችልም وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله በምድር ላይ ያሉ የአብዛኛዎችን ሰዎች ስሜት ብትከተል ብትታዘዛቸው ከትክክለኛው መንገድ ያሳስቱሃል ከትክክለኛው መንገድ ያወጡሃል يتبعون إلا الظن እነዚያ ጥርጣሬን እንጂ እኮ አይከተሉም وهم إلا يخرصون እነርሱም የሚዋሹ እንጂ የሚቀጥፉ እንጂ አይደሉም ይላል አላህ نعم والله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ጌታ እርሱ ከርሱ መንገድ የሚወጣውን አዋቂ ነው ከአላህ መንገድ የሚወጣው ያቃል وهو أعلم بالمهتدين ቀኑን መንገድ የሚመሩትንም ያቃል አላህ يضل من يشاء ويهدي من يشاء ያሻውን ቀኑን መንገድ ይመራል ያሻውን ደግሞ ምን ያደርጋል የስተት መንገድ ይመራል ነገር ግን ያ ሁሉ እያንዳንዱ ራሱ በራሱ ነው የሚመርጠው የሂዳያ መንገድ የሚመርጠውም አላህ የሂዳያውን መንገድ ያገራለታል ኩሉን ሙየሰሩን ሊማ ኹሊቀ ለሁ ሁሉም ለተፈጠረለት ነገር የተገራ ነው አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة سماينا مدر كمفتروا ك50 ዓመት በፊት الله በአባታችን አደም ላይ እስከ ቂያማ ድረስ የሚፈጠሩ ሰዎች ነፍስ ከጀርባቸው ላይ አውጥቶ ቃል አስገብቷቸዋል ተጽፏል ያኔ እስከ ቂያማ ድረስ የሚፈጠሩ ነፍሶች ምን እንደሚፈልጉ ምን እንደሚመርጡ ምን እንደሚሰሩ አላህ ያውቀዋል ስለሚያውቀው ጽፎታል ለምን ለሰው ልጅ ምርጫ ተሰጥቶታል አላህ በውስጡ ፍላጎት አድርጎለታል ከذلك ቁድራ ሰጥቶታል ነገር ግን የሰው ልጅ የራሱ ምርጫ የራሱ ፍላጎት በራሱ ራሱን ችሎ ተፈጻሚ እንዲሆን ማድረግ አይችልም ምን ያስፈልገዋል የአላህ መሽያ وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين أنت متشاو نجار الله يشاو نومي هونه نجار جن مشيئو أنت مشيئ አለበት የምትፈልገው ይሄን ነገር እናንተ ሁለት ሶስት ሆናችሁ የሆነ ካፌ ሄዳችሁ አንደኛው ማኪያቶ አንደኛው ውሃ አንደኛው ምሪንዳ አንደኛው እንደወረደ እንደሚያዝ ሰማይና ምድር ከመፍጠሩ አላህ ከ50 ሺህ ዓመት በፊት አውቆ ጽፎታል ዋዴ አላህ ጽፎታል ምንም አዲስ የሚሆን ነገር የለም አንተ ምን እንደምትፈልግ አላህ ስለሚያውቀው ጽፎታል ነገር ግን የምትፈልገውን ነገር እንድትፈጽመው አላህ ሲፈልገው ይፈቅድልሃል አንዳንዴ የፈለከው ነገር ትሰራለህ አንዳንዴ ደግሞ የምትፈልገው ነገር አትሰራም የሆነ ነገር ፈልገህ ትሄዳለህ ትወጣለህ ያላሰብከው ነገር ሰርተህ ትመለሳለህ لماذا يا الله مشيئة أنت بشهو ነገር ላይ ስላልገጠመ ማለት ነው واضح اذا يا الله مشيئة ካንተ ፍላጎት ጋር በሚሆን ጊዜ የሻው ነገር ይሆናል ካልሆነስ አላህ የሻው ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው ለምን ይሄኛውን አልሻውም ህክማው ጥበቡ የሱ ነው إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات مؤمنين على الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه በዛ በሚታረደው እንስሳ ላይ የአላህ ስም ከተወሳበት ብሉ አለ አላህ إن كنتم بآياته مؤمنين በአላህ አንቀጾች የምታምኑ ከሆናችሁ وما لكم لن أنت من اللاتشو ألا تأكلوا لا تبلوا مما ذكر اسم الله عليه برسول الله سميت والصبت بمترد بدجزي وقد فصل لكم لن أنت الله قلت أدرق الله تشهال برقد ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه سورة المائدة مقبئة وكبابي يعني أسألفنا لله وقد فصل لكم مالت الله سورة المائدة لا زرزوتال طيب أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم فكذبوا على دمو من علم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إياليك التلال إيهنو الله من وقد فصل لكم ما حرم عليكم بنانت لا ارمي هنا ونجر الله برقت ዘርዝሮላችኋል حرام የሆነ ነገር
መብላቱ የተከለከለውን ነገር አላህ ዘርዝሮላቸዋል የት ሱረቱል ማኢዳ ላይ በግልጽ ዝርዝር አድርጎ ነግሯቸዋል ኢላ መጥሪርቱም ኢለይሂ ማለት ልትበሉት የተገደዳችሁት ሲቀር አይ ፊ ሐል الإضطرار በመከራ በችግር ጊዜ በረሃብ ጊዜስ ላ ክልክሉ ተነስቷል አረንጓዴ ነው ቀዩ ይነሳልሃል መቼ ፊ ሐል الإضطرار በችግር ጊዜ ህይወትን ለማዳን በረሃብ ልትሞት ከሆነ የተከለከሉ ነገሮች በሙሉ የተፈቀዱ ናቸው መብላት ትችላለህ ኢላ መጥሪርቱም ኢለይሂ ማለት ልትበሉት የተገደዳችሁት ሲቀር እሱስ ችግር የለም حرام ነው አትባልም በክትም ይሁን ደምም ይሁን ምንም ነገር ያሰማም ስጋ ይሁን ምንም ነገር ማለት ነው ዋዲ حرام የሆነው ነገር ህይወትን ለማዳን ይፈቀድልሃል ህይወትን ለማዳን ማለት ሐላል የምታገኝበት ቦታ እስክትደርስ ድረስ ነው እንጂ ጠግበ ሆድህን ወጥረህ ብላ ማለት አይደለም እንዳትሞት የምትከላከልበትን ነገር በልተ ሐላል ትፈልጋለህ ሐላል መፈለግ ግድ ይልሃል አላገኘህም አው ከሐራሙ ብላ አሁንም ህይወትን ለማቆየት ዋደ እንዳትሞት አሁንም ፈልግ አላገኘህም ከሐራሙ ብላ وهكذا الا مطرتم اليه ማለት ያ ልትበሉት ግዴታ የሆነባችሁ ሲቀር የዚህንስ ተፈቅዶላችኋል ማለት ነው በሰላሙ ጊዜስ ምን حرام እንደሆነና ምን حلال እንደሆነ አላህ ለናንተ ግልጽ አድርጎላችኋል ኢደን ሱረቱል ማኢዳ መጨረሻ ላይ የወረደ ምዕራፍ ነው ነስኽ የለበትም አልተሻረም ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዛ ላይ حرام ያደረጋቸው በዝርዝር حرام ናቸው ብሎ ከገለጸልን ነገሮች ውጪ ያሉ ነገሮች حلال ናቸው حرام የተባሉትም በችግር ጊዜ በመከራ ጊዜ በረሃብ ለመሞት አንድ ሰው በደረሰበት ጊዜ ሊበላ ተፈቅዶለታል ማለት وان كثيرا ليضلون باهوائهم ብዙ ሰዎች በስሜታቸው በዝንባሌያቸው ያጠማሉ بغير علم ያለ ዕውቀት ان ربك هو اعلم بالمعتدين ጌታው እሱ ወሰን አላፊዎችን ያውቃል ነው ሚለን አላህ ስለዚህ ይህ የቁርአን አንቀጽ ሚነግረን የአላህ ስም የተወሳበት ነገር ሐላል ሆኖ ማለት ነው አስለን እንሰሳው ሐላል የሆነ አይነት ከሆነ ከይፍያው ሐላል በሆነ መልኩ ከሆነ የአላህ ስም የተወሳበትን ነገር ብሉ አለ ይሄ ትእዛዝ ነው መፍሁሙ ምንድነው የአላህ ስም ያልተወሳበት ነገር እንዳትበሉ ነው طيب مفهوم الايه የአላህ ስም የተረደበት ነገር ብሉ ብሏል አለ ከዚህ ምን እንረዳው በውስጥ ታዋቂ ምን አለ የአላህ ስም ያልተወሳበት ነገር እንዳትበሉ وذروا ظاهر الاثم وباطنه يا ኃጢያት ድብቁም ግልጹም ተውት ምን አሉ ዑለማዎች ظاهر الاسم ማለት ከሴተኛ ዳሪ ጋር ባንዲራ ሰቅለው የሚታወቁ ማለት ነው ሴተኛ ዳሪዎች መሆናቸው ከሚታወቁት ጋር ዝሙት መስራት ነው አለ ወባጢነሁ ማለት ደግሞ ጓደኛ ብለህ ይዘህ በሐራም ያለ ኒካህ ጓደኛ ብለህ ወይም ደግሞ በጎረቤትህ ሚስት በመሳሰሉት በድብቅ የምትሰራው ዝሙት ነው አለ ظاهرው በግልጽ ሴተኛ ዳሪ ጋር ሄደህ የምትሰራው ዝሙት ይሄ አጠቃላይ ማዕሲያ ውስጥ ይገባል የግድ በእነዚህ በሁለቱ ብቻ መገደቡ ብዙ ማስፈላጊ አይደለም አው ይሄም ይገባል ከዚህ ውጪ ያሉትም የትኞችም በድብቅ የምትሰራው ወንጀል በግልጽ የምትሰራው ወንጀል በሙሉ ተው ነው አላህ ያለ ያለው ምንም የምንም ነገር የትኛውም አይነት ወንጀል ይሁን የትኛው ዋለ በግልጽም በድብቅም የምትሰራው ወንጀልህን አቁም በድብቅ የምትሰራው ወንጀል አላህ ያያል ከአላህ የተደበቀ ነገር የለም ከሰዎች አንፃር ነው ድብቅ የሚባለው ተደብቀህ የምትሰራው ከሰው እንጂ ከአላህ አይደለም ተደብቀህ ከአላህ አንፃር ሁሉ ነገር ግልጽ ነው ሁሌም አላህ ያያል የምትናገረውን ይሰማል የምትሰራውን ያያል የምታስበውን ያውቃል ስለዚህ ድብቁም ይሁን ግልጹን ወንጀል ተው ان الذين يكسبون الاثم እነዚህ ኃጢያት የሚሰሩ ሰዎች ሰይውዘውነ بما كانوا يقترفون ያ በሚሰሩት በነበረው ኃጢያት ይመነዳሉ
ከዚያ በኋላ እንደገና ተመለሰና ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق እዛኛው ላይ ቅድም ምን ብሎ ነበር አላህ ብሉ ነበር አለ የአላህ ስም የተወሳበትን ነገር ብሉ የአላህ ስም የተወሳበትን ነገር ላትበሉ ለእናንተ ምን አለላችሁ ነበር አሁን ደግሞ ነህይ በነህይ መጣ በምን ነህይ በክል አይቻልም ولا تأكلون ያለው አላህ ولا تأكلوا እንዳትበሉ مما لم يذكر اسم الله عليه يا الله ስም ያልተወሳበትን ነገር እንዳትበሉ ይህን አስመልክቶ ዑለማዎች ወደ 3 አይነት እይታ ነው ያላቸው በቢታረድበት ጊዜ በአላህ ስም ቢስሚላህ ብሎ የታረደና ያልታረደ ማለት ነው አንደኛው ቀውል አንድ ሰው በሚያርድበት ጊዜ ቢስሚላህ ሳይል ካረደው ረስቶም ይሁን አውቆ حرام ነው አይበላም ቢስሚላህ ብሎ ማረድ ሸርጥ ነው የሚሉ ዑለማዎች ሸርጥ ነው የሚሉ ከሰለፍ ዑለማዎች በዚህ ላይ በጣም ብዙ አሉበት ማለት ነው አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ይሄንን ነው የሚለው የአብዱላህ ኢብኑ ዑመር አገልጋይ የነበረው ናፊ የሚባለው እሱም ይሄ ነው ወሻዕቢ ከذلك ታቢዒኖች መሐመድ ኢብኑ ሲሪን የመሳሰሉ እነዚህ ትላልቅ የሰለፍ ዑለማዎች ሸርጥ ነው የሚል አቋም አላቸው طيب كذلك كائمة الأربعة كما ذهبوا ባልተቤቶች ውስጥ ኢማም ማሊክም ቀውል አላቸው ሁለት ቀውል ነው ያላቸው አንደኛው ቀውላቸው ሸርጥ ነው የሚል ምን ተስሚያ ቢስሚላህ ብሎ ማለት እንተቢሁ ሸርጥ ነው ማለት ቢስሚላህ ካልተባለ መብላት አይቻልም ማለት ሰውየው ረስቶም ይሁን አውቆም ይሁን የተወው ማለት ነው ሸርጥ ነው ከተባለ አንተ ለምሳሌ ረስተህ ውዱእ ሳታረክ ሰላት ብትሰግድ ሰላትህ ሰሂህ ነው እንዴ እንዳላደረክ ትዛለ ረስተህ ሰግደህ ነበር አይደል ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብህ ከእንደገና ውዱእ አድርገህ መስገድ አለብህ ሰላት ያኛው ምንድነው ባጢል ነው ሳታስታውሰው ከሆነ خلاص ካላስታወስከው አላስታወስከው ማፊሽ ካ ሳታስታውሰው ከኖርክ የዛሬ 10 ዓመትም ትዝ ቢልህ መስገድ አለብህ ውዱእ አድርገህ ማለት ነው ባደ አይደን ምንድነው ሸርጥ የሚባል ሸርጥ ማለት ያ ነገር ካልተገኘ የታዘዘው ነገር ሊገኝ የማይችል ማለት ነው ለሰላት ውዱእ ሸርጥ ነው አይደል ውዱእ ሳይደረግ ምን የለም ሰላት የለም واضح كذلك የሰላት ሸርጥ ብለን የምንላቸው ነገሮች በሙሉ በዚህ መልኩ ሸርጥ የሚለው ነው አሁን ቢስሚላህ ማለት በሚታረድበት ጊዜ ሸርጥ ነው የሚሉ ዑለማዎች ቢስሚላህ ካልተባለ እርዱ ምንድነው አይበላም حرام ነው حرام ረስቶም ይሁን አውቆም ይሁን كذلك ኢማሙ አህመድም ቀውል አላቸው طيب داود الظاهرينا ابن حزم مذهباቸው ይሄ ዛሂሪያዎች መዝሐብ አይቻልም خلاص ሸርጥ ነው ቢስሚላህ ማለት ሸርጥ ነው በሚታረድበት ጊዜ ቢስሚላህ ሳይባል የታረደ ከሆነ መብላቱ حرام ነው አይቻልም እርዱ የበከተ ነው የሚሆነው ልክ እንደ በክት ማለት በክት ነው አንተ ብታርደውም በክት ነው ማለት ቢስሚላህ ካልተባለ ይሄኛው አንደኛው የዑለማዎች ቀውል ነው ምን የሚለው ቢስሚላህ ማለት ሸርጥ ነው የሚለው ማለት ሌላኛው ሱና ነው የሚለው ምን ማለት ቢስሚላህ ማለት ሱና ነው ከተባለ ምን ማለት ነው ሱና ነው ከተባለ ምን ማለት ነው ለራሳችሁ ነው የምትሉት ሱና ነው ማለት ነው ማን ይጂብ እዛ ለራስ እንድታወራ አይደለም ፈልገው እጅን አውጣና ሱና ነው ከተባለ ምንድነው ምን ሆነ ማለት ነው ሸርጥ ነው ማለት አይተናል አይደል ካንደው በክት ነው ማለት ያረደው ነገር መብላት አይቻልም حرام ነው በክት እንደ መብላት ነው የሚቆጠረው ሸርጥ ነው ከተባለ አውቆም ይሁን ረስቶም ይሁን ሱና ነው ከተባለስ አይዋ ኩመል
አረኔ ሱና ትርጉሙን በዚህኛው በእርድ ላይ ቢስሚላህ ማለት ሱና ነው ከተባለ ሱና ነው የሚሉ ዑለማዎች ምንድነው ምን ይያሉ ነው? ልክ ነው እኮ አይዋ ሙምታዝ አውቁም ይሁን ሳያውቅም ቢቶ ችግር የለውም። ካነው እሺ ليس له اثر ቢስሚላህ የሚባለው ነገር ቢባልም ባይባልም ችግር የለውም የሚል ሰውየው አውቆም ቢቶ ሳያውቅም ቢቶ ምንም ችግር የለበትም። ይሄ የኢማሙ ሻፊዒ መዝሐብ ነው። ኢማሙ ሻፊዒ ቢስሚላህ ምንድነው ነው ሱና ነው የሚል አቋም ያላቸው ማለት ነው። ከذلك ኢማሙ አህመድም ኢማም ማሊክ ቅድም በሸርጥ ላይ መዝሐብ አላቸው ብለን ነበረ። በዚህኛውም ላይ ቀውል አላቸው። وكذلك أئمة السلف በጣም የሚገርመው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ወአቡ ሁረይራ ወአጣ ኢብኑ አቢ ረባህ ከታቢዒኖች እነዚህ ደግሞ ይሄንን መዝሐብ ሱና ነው የሚለውን ምን ያደርጋሉ ይደግፋሉ ማለት ነው። ሶስተኛው መዝሐብ ምን የሚል ነው? ዋጅብ ነው የሚል بمعنى ዋጅብ ነው ማለት ከሸርጥ ነው ከሚለው ልዩነቱ እንታቢው ሱና ነው የሚለው ችግር የለው ማለት ግልጽ ነው። ዋጅብ ነው ማለትና ሸርጥ ነው ማለት ልዩነቱ ምንድነው? ዋጅብና ሸርጥ ዋጅብ ነው ማለት ግዴታ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ረስቶ ከተው ችግር የለውም። ረስቶ ከሆነ አውቆ ከሆነ አይቻልም ይበክታል መብላቱ حرام ነው ማለት ነው። አውቆ ቢስሚላህን ከተው ሸርጥ ከሆነስ ምንድነው ብለን ነበር? ሸርጥ ከሆነስ أصلحكم الله ረስቶም ቢሆን አውቆም አይቻልም حرام ነው خلاص حرام ነው ምን ከሆነ ሸርጥ ከሆነ ማለት ነው። አማ ዋጅብ ነው ካለንስ ዋጅብ ነው ማለት አውቆ ከሆነ የተወው ቢስሚላህ ማለቱ እርዱ ምን ይሆናል? حرام ይሆናል አይበላም። ረስቶ ከሆነ ግን ችግር የለውም የሚል ነው። ይሄኛው ደግሞ በዋነኝነት የኢማም ማሊክና የኢማሙ አህመድ ወይም የማሊኪና የሐናቢላ ከذلك የኢማሙ አቡ ሐኒፋ የሐነፊዮች መዝሐብ ነው። ከዑለማዎች ከሰለፍ ዑለማዎች ውስጥ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ፣ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ወሰዒድ ከታቢዒኖች ሰዒድ ኢብኑ ሙሰይብ ወአጣ ኢብኑ ረባህ ወጣውስ ወልሐሰን አልበስሪ እነዚህ ነው ያሉበት። አንዳንዶቹ ጭራሽ ኢጅማዕ አለበትም እስከ ማለት ድረስ ይደርሳሉ። የትኛው አውቆ ከተወው ባጢል ነው ወይም ደግሞ حرام ነው ረስቶ ከሆነ ችግር የለውም የሚለው ማለት ነው። ሸርጥ የሚለው ሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ሸርጥ ነው የሚለው ነው የሚመርጠው يعني لنصوص الواضحه ይላል። በጣም ብዙ የቁርአን እና የሐዲስ ጊዜ የለንም እንጂ በጣም ብዙ የሐዲስ መረጃዎች በዚህ ላይ መጡ በጣም ብዙ ናቸውና ሸርጥ ነው የሚለውን ነው የሚደግፈው። ወላ ኩልል ሱና ነው የሚለው ብዙ አያስኬድም። ሱና ነው የሚለው ብዙ አያስኬድም። በተለይ እንደዚህ አይነት ግልጽ የሆኑ የቁርአን አንቀጾች እያሉ ማለት ነው። አላህ ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ነው የሚለው አላህ አትብሉ ነው ያለው። እዛ ጋር ብሉ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ጭራሽ ነው ያደረገው ማለት ነው። አትብሉ خلاص لا تتقدم بين يدي الله ورسوله ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ብዙ ሐዲሶች አሏቸው በዚህ ላይ መጡ የአላህ ስም የተወሳበትን ብሉ የሚል ማለት ነው። طيب የአላህ ስም የተወሳበት ብሉ በአደን ላይ ይሁን كذلك በማን ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙባቸው ኢማም ሙስሊም ለብቻቸው የዘገቧቸው በጣም ብዙ ሐዲሶች ናቸው በዚህ ዙሪያ ያሉት። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ንሱሶችን ትቶ ዝም ብሎ እንደው ሱና ነው ብሎ ደረት ነፍቶ መሄድ አደጋ ነው። ግልጽ አይደለ? ስለዚህ ምናልባት ሱና ነው የሚሉ አንዳንድ ዑለማዎች እነዚህ የቁርአን አንቀጾች የአህሉል ኪታቦችን ምግብ ተፈቅዷል በሚለው የቁርአን አንቀጽ ነስኽ ተደርጓል የሚል ነው።
وهذا قول مرجوح ይሄ مرجوح ነው የአህሉ الكتاب ምግብ ብሉ ማለት ይፈቀዳል ማለት አንደኛ በመስፈርቱ ነው የሚፈቀደው ማለት ነው የአህሉ الكتاب የአይሁድና ክርስቲያኖች ያረዱት ነገር ለመብላት የሚፈቀደው መቼ ነው ብለናል በአላህ ስም ከታረደ ወይም የምንም ነገር ስም ሳይጠራ ከታረደ ነው አንድ ክርስቲያን በሚያርድበት ጊዜ ቢስሚላህ ብሎ ካረደ ወይም የምንም ነገር ስም ሳይጠራ ካረደ መብላት ይቻላል ቢስሚላህ ብሎ ካረደ ወይም የምንም ነገር ስም ሳይጠራ ካረደ አማ ከአላህ ውጭ ያለ ነገር ስም ድምጽ አውጥቶ ጠርቶ ካረደ መብላት አይቻልም ቢነስል ቁርአን ሱረቱል ማኢዳ ላይ እንዳየነው ማለት ነው ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐላልና ሐራምን የለየበት አንቀጽ ነው ነስኽ አልገባበትም የመጨረሻ ላይ የወረደ የቁርአን አንቀጽ ነው የቁርአን ምዕራፍ ነው ሱረቱል ማኢዳ ማለት ስለዚህ ወማ ኡሂለ ቢሂ ሊገይሪ ላህ ብሎ وهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد قال بوهلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله يعني وما أكل السبع منام إياه يكترنا وما أهل به لغير الله بمتردبت ጊዜ ከአላህ ስም ውጪ ተጠርቶ የታረደበት ነገር መብላት ለናንተ حرام ነው ብሎ አላህ ደንግጎታል የአህሉል ኪታቦች ምግብ ልንበላ የተፈቀደልን ኢማ አላህ የአላህን ስም ጠርተው ካረዱት ወይማ ምንም ነገር ሳይጠሩ ዝም ብሎ ካረዱት እኛ ቢስሚላህ ብለን እንበላዋለን واضح አንተ ካላወቅ ማለት ምን ብለው እንዳረዱት ካላወቅ ቢስሚላህ ብለው ይረዱት አይረዱት ካላወቅ ቢስሚላህ ብለህ ትበላለህ እነሱ ምግብ አማ ከአላህ ስም ውጪ ሌላ ስም ጠርተው ያረዱት መሆኑን ካወቅስ حرام ነው አይቻልም واضح አይቻልም ስለዚህ ሀገራችን ውስጥ ያሉ ክርስቲያኖች በሚያርዱበት ጊዜ ቢስሚላህ ብለው ነው የሚያርዱት ነው እንዴ ከላ ምን ብለው ነው የሚያርዱት በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብለው አይቻልም በክት ነው መብላት አይፈቀድም እንተብ ያ اخي አይ ክርስቲያኖች ያሉ ኪታብ እርድ መብላት ስጋ መብላት ይቻላል ተብሏል ብለ አታውራ አይፈቀድም لانه مش اهلوا به غير الله أو ذكروا فيه غير اسم الله كالله سم وجي لاله كالله وجي لاله አካል ነው ተብሎ ይታረደው ማለት አይ ሙስሊምም ይረዳው ካፊርም ይረዳው ማንንም ይረዳው በዚህ መልኩ መብላት አይቻልም ስለዚህ አላህ እዚህ ጋር ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق የሚለው ከዛኛው አንቀጽ ጋር አይጋጭም ነስኽም አላደረገውም ሁለቱም ተቀራራቢ ማዕራን ያላቸው ማለት ነው واضح نعم اذن بل طيب وعلى كل حال ان يتارش من እናርግ ዑለማዎቹ ሸርጥ ነው ያሉ ማሉ ዋጅብ ነው ያሉ አሉ ሱና ነው ያሉ አሉ የትኛውን እንያዝ ይባል ሱና ነው የሚለው هذا لا ይሄ አስከድ هذا القول مرجوح واضح مرجوح هذا القول ነገር ግን ዋጅብና ሸርጥ የሚሉት ሸርጥ ነው የሚለው በርግጥ የሸኹል እስላም ኢብኑ ተይሚያ ምርጫ ነው ከذلك ሁሉም ለነገሩ ያው አይመት ሰለፍ ቀውል አለበት መርጁህ ነው ናም መርጁህ ነው አንድ ሰው ቢሰራ እንዴት ነው ራጂህ ነው ብሎ ከሰራ ሰራ ነው لا نقول فيه شيء ነገር ግን እኛ እንደ ዲን መያዝ ያለብን ኢንሻአላህ ረስቶ ነው የሚለው ሁሉ ጊዜ መርሳት በሸሪዓችን ሙዕተበር የሆነ ነገር ነው አንድ ሰው ከረሳ ረሳ ገባ ከእርድ ጋር በተገናኘ ከሌላ ነገር ቢሆን ሲያስታውሰው ይመልሰው ማለት እንችል ነበር በሌላ ነገር ማለት ሸርጥ ነው ቢባል ማለት ነው ግልጽ አለ ካስታወስክ ትመልሳለህ ምንም ነገር ማሸርጥ ነው የተባለ ነገር ስታስታውስ ትመልሳለህ ነገር ግን እርድ ላይ እንዴት አድርገህ ምንድነው የምትመልሰው ምን ትመልሳለህ መልሰህ ህይወት ፈጥረህለት እንደገና ልታርደው ነው እንደ ቢስሚላህ ብለህ ማያስሉ ስለዚህ ዋጅብ ነው የሚለው
ምን ማለት ነው ዋጅብ እያወቀ ከተወው እርዱ ምን ይሆናል ይበክታል ወይም ደግሞ حرام ይሆናል መብላት አይቻልም ረስቶ ከሆነ ግን ችግር የለውም የሚለው ኢንሻአላህ وهذا باذن الله يعني اقرب ይሄኛው ይሻላል ለምን ረስቶ ቢስሚላህ ብሎ ሙስሊም ረስቶ ቢስሚላህ ማለት ረስቶ ያረደው ነገር በክት ነው አውጥተህ ጣለው ማለት ማይስሉ አውቆ እስካልሆነ ድረስ ማለት طيب ولهذا ايش واجب ነው የሚለው መያዙ የተሻለ ነው ሸርጥ ነው የሚሉ ካሉ ለምን ሸርጥ ትላለህ ብለህ እንዳትከራከር ኦትሩክ خلاص ሸርጥ ነው ብሎ ይስራሱ ችግር የለም ለምን መረጃ አለው የአይመት السلف ቀውል ነው ብዙ ዑለማዎች ይሄዱበት ነው አንተ ዋጅብ ነው ብለህ ሰራለህ አንተ አይደለህም መረጃ አለ መረጃዎቹ ሁሉም ሰርተውባቸዋል ዋጅብ የሚሉት ሰርተውባቸዋል ሸርጥ የሚሉት ሰርተውባቸዋል طيب እነዛም ታዊል አላቸው ነው ሱና ነው የሚሉት ታዊል ወደ ሌላ ታዊል ይሄ ያኒ አትብሉ የተባለው ከአላህ ስም ውጪ የታረደው ነው ካህዲያኖች ወይም ደግሞ ሙሽሪኮች ያረዱት ለማለት ነው በሚል ነው እነሱ ተፍሲር የሚያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ ወላ ኩል ያህል ዋጅብ ነው የሚለውን ይዞ መስራቱ የተሻለ ነው ኢንሻአላህ ከዚያ ምን አለ አላህ ان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم ሸያጢኖች ወዳጆቻቸው ወህይ ያደርጋሉ ምን ሊያደርጉ እናንተን ሊከራከሯችሁ ይሄ የቁርአን አንቀጽ ሲወርድ ካዲያኖች መጡ የመካ ካዲያኖች መጥተው ሹብሃ መጡ የሚገርም ሹብሃ ማለት ነው ምንድነው አላህ የገደለውን አትብሉ ትላላችሁ እናንተ የገደላችሁትን ግን ብሉ ትላላችሁ አሉ አላህ የገደለውን አትብሉ እናንተ የገደላችሁትን ብሉ እናንተ የገደላችሁት ማለት ምንድነው የታረደው ማለት ነው ያረድከው አንተ ነህ የገደልከው ዝም ብሎ በራሱ የሞተውስ ካነው እሺ አላህ ገደለው ነው እነሱ የሚሉት ማለት هذه شبهه شيطانيه شبهه ايش شيطانيه የሸይጣን شبهه ነው ይሄ ከዚያ ልክ ይሄን شبهه ሲያመጡ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ብሎ እኛ ምንድነው የምናደርገው የአላህን ትእዛዝ ነው የምንከተለው ሐላልም የሚያደርገው ማን ነው አላህ ሐራምም የሚያደርገው አላህ ነው ሲታረድ የአላህ ስም ያልተወሳበትን ነገር አትብሉ ብሎ አላህ ከልክሎናል ኢደን ይሄ የማን ወስወሳ ነው አለ አላህ የሸይጣን ጉትጎታ ነው ለምን በዲናችሁ ላይ ምን ሊያርጓችሁ ሸክ ውስጥ ሊከቷችሁ ነው ዋዲህ አላህ ያዘዘውን ነገር ነው ምንሳ طيب አላህ አትብሉ ብሏል خلاص በራሱ ጊዜ ሞተን በክት እንዳትበሉ ብሏል አንበላ እናንተ ሸርጡን አሟልታችሁ መስፈርቱን አሟልታችሁ ረዱ ከዚያ በኋላ ብሉ አላህ ነው ያዘዘን እንበላለን واضح اذا من على وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون على الله بتتታዘዟቸውና ይሄ እነሱ ሹብሃ ገብቶባችሁ በክት ብትበሉ በክት መብላቱ አይደለም እሱ ወንጀል ነው ነገር ግን የነዚህ የሸይጣን ወህይ ተከትላችሁ ብትሰሩ የዚህን ጊዜ እናንተ ከአጋሪያኖች ትሆናላችኋል ሙሽሪክ ትሆናላችኋል አላህ Subhanahu ከአላህ ውጪ ያለን ነገር ስለታዘዛችሁ ማለት ነው واضح ከአላህ يعني هذا شرك الطاعه ይባላል ይሄ ስለዚህ እናንተ አላህ ያዘዛችሁን ነገር እንጂ የሸይጣን ጉትጎታ እንዳትከተሉ ነው እያለ ያለው نكتفي بهذا هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم